इस वेले सारे ऑपरेशन के बारे गलबात करने के लिए सिद्धू मूसेवाला के कतलकांड के दीपक मुंडी की गिरफ्तारी कितनी अहम हैगी है साडे नाल जुड़ रहे हैं इस वेले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सैल के स्पेशल सीपीआई जीएस धालीवाल साहब साडे नाल जुड़ रहे हैं। धालीवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। धालीवाल साहब मेरी आवाज जेकर थोड़े तक आ पा रही है, बहुत बहुत स्वागत पहले तो थोड़ा। ते दीपक मुंडी की गिरफ्तारी कितनी अहम सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच? दीपक मुंडी एक कल्ला ही शूटर बचिया सीगा जिहड़े मौके ते गए जिन्हां ने गोलियां मारियां। 5 जने तो पहला 3 तो उन्हां चों फड़े जा चुके सी, 2 नूं पंजाब पुलिस नाल एनकाउंटर च उन्हां दी मौत हो गई सी। 6वां दीपक मुंडी बचिया होया सी। तां इंपॉर्टेंट तो सीगा ही क्योंकि सीन ऑफ क्राइम ते सी, इहदा एक्टिव रोल हैगा, बलैरो मॉड्यूल का हिस्सा सी जिहड़ा प्रियव्रत फौजी जी नूं हैड कर रहा सी। सो इंपॉर्टेंट कैच हैगा ये। धालीवाल साहब जो पूरे का पूरा प्रोसैस रहा है हुण तक दा सिद्धू मूसेवाला के कतलकांड दे जी पुलिस की कार्रवाई रही है, भावें पंजाब पुलिस की है, दिल्ली पुलिस की है, जॉइंट ऑपरेशन तुसीं कीते है कई थां ते, इस प्रोसैस दे विच काफ़ी सारी चीज़ां ऑलरेडी रिवील हो चुकियां ने। प्लैनिंग किवें कीती गई, किस तरीके इसनूं अंजाम दिता गया, दीपक मुंडी का अरैसट होना कि उस दे विच कुछ नवी इनफॉर्मेशन ऐड कर सकता है जिहड़ा हुण तक खुलासा होया है ऑलरेडी, क्योंकि केस जिहड़ा हैगा वो क्रिस्टल क्लीयर हुण तकरीबन नज़र आना शुरू हो गया। देखो दीपक मुंडी नूं क्योंकि केस तुहानूं ऑलरेडी पता पंजाब दी टैरेटरी च हैगा, केस इन्वेस्टिगेशन पंजाब पुलिस ऑलरेडी कर रही है, चार्जशीट भी दाखिल कर चुके ने, अरैसट भी उन्होंने ऑपरेशन जॉइंट ऑपरेशन फड़न वाला सीगा, अरैसट पंजाब पुलिस ने किया। आई एम श्योर उहदा 6 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मिलिया। उहदी इंटैरोगेशन चो काफ़ी रेलीवेंट चीज़ां होर पता लगणियां चाहीदियां ने। बिल्कुल। धालीवाल साहब एक होर सवाल कि जेडे भी शूटर्स या क्रिमिनल जिस तरीके भज्जे ने, दीपक मुंडी की एक तस्वीर जी सामने आई सी, गुजरात की तस्वीर सी, गुजरात के बीच पर पहुंचे थे, उत्थे इन्होंने तस्वीर क्लिक कीतियां। जिहड़ा अज पंजाब पुलिस ने खुलासा किया है कि 4-5 स्टेट नूं क्रॉस करते हुए बिहार तो बाद वैस्ट बंगाल और उस तो बाद फिर नेपाल वाली साइड गए ने। इस तरह का कतलकांड जो होंदा है तो एक सवाल अक्सर उठता है कि फिर इंटर स्टेट कनैक्शन, ठीक है दिल्ली पुलिस ते पंजाब पुलिस आपस दे विच एक दूजे नाल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही है, पर बाकी स्टेट्स नूं कि इन्हां दे बारे कोई इन्फॉर्मेशन सी या नहीं सी कि उन्हां नूं अलर्ट ते रखा गया सीगा कि इस तरीके के क्रिमिनल जिहड़े ने वो फरार चल रहे हैं, क्योंकि गुजरात दे विच जिस तरीके इन्हां ने फोटो शूट किया और उस तो बाद ये वख-वख स्टेट्स नूं क्रॉस करते हुए नेपाल तक पहुंचे ने, इस नूं लैके सवाल उठ रहा है कि आपस विच कोऑर्डिनेशन इंटर स्टेट पुलिसिंग का दिल्ली पुलिस ते पंजाब पुलिस का तो हैगा, पर बाकी स्टेट्स के नाल इस केस नूं लैके नहीं बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन हैगा साडा सारियां लॉ इनफोर्समेंट एजेंसीज़ का। असीं तां नेबरिंग स्टेट्स नाल तां बहुत ही ज़्यादा क्लोजली, क्योंकि राजधानी तो सब लिए सेम है, कॉमन है, तो ये ही आ कि इन्ना दा तो फोटो देखो बहुत वाइडली पबलिसाइज्ड आ, पर जदों कोई क्रिमिनल आ कोई वो इदा तो नहीं चल रहा कि अपने मत्थे ते लिख के ना चल रहा हैगा या किसी नूं शक्ल देख के पछाण सकते हो, क्योंकि अपना हुलिया भी बदलता हैगा तो वो अपने आप नूं कंसील भी करने की कोशिश करता, मूवमेंट भी इदां दी तरीके नाल करते हैं, कई ट्रकां च मूव करते हैं, कई इदां दे होर ट्रांसपोर्ट व्हीकल जाते हैं जिथे कोई ज़्यादा किसी नूं शक ना होए। जे किते इंडिविजुअल गड्डी तो फिर भी कदे कोई टोल प्लाजा ते या किसी बैरीयर ते बंदा रोक लैंदा, तो पब्लिक जिहड़े ट्रांसपोर्ट व्हीकल और नहीं रोकते, या ट्रांसपोर्ट जिहड़े दूजे ने कमर्शियल व्हीकल उन्होंने नहीं रोकया जांदा। तो ज़्यादातर इहदा मोड ऑफ जिहड़ा ट्रांसपोर्टेशन ते मूवमेंट हैगा वो वाला रहा जो जिन्ना क सानू पता लग्या सी, क्योंकि ऑलरेडी असी 2 जगह तो इन्हों मिस करता सी। एक तो मुंद्रा पोर्ट च पहला इकट्ठे सीगे सारे जने, तो 2-3 दिन पहले ही अड्ड होए सीगे ये दीपक मुंडी ते कपिल पंडित, तो बाद चो जो अंकित सिरसा ते सचिन भिवानी नूं असीं अरैसट किया सी, उदों भी उन्हां नाल 2-3 दिन पहलां तक संपर्क सीगे। सो पर जिहड़ा क्रिमिनल भी है देखो वो भी प्रिकॉशन तो लैंदा ही आ, ओदी कोशिश तो हुंदी है जिन्नी देर बच सके गिरफ्तार होने तो बचे,
ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਫੜਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟਿਲ ਡੇਟ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਵਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸੇਫਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਊਗਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ 2 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਤੇ ਟੈਰੇਨ ਬੜਾ ਟਫ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ 100% ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਰ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਹੈਗੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਰ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੋਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਅਰੈਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੇਅਰੈਸਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਜ਼ਨਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਣਾ। ਟਰਾਇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿੰਕੇਜ ਆਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰੋਗੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕਾਫੀ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਵਾ ਕੇ
ਬਿਯੋਂਡ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਪਾਣਗੇ। ਬਟ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਸਰ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਚੈਲੰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਨਫਰਮ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਬॉल ਸਿੱਟਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਬੈਕਡ ਬਾਈ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਸਾਈਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਬੈਕਡ ਵਿਦ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆਲਸੋ। ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਲ ਡੇਟ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਨਪੁਟਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਕੇਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਕਈ ਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਟਾਸਕ ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ, ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਸਪਰੇਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸક્ષਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ 'ਚ, ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੂੰ ਫੜਨਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਨ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਦੁਬਈ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਡਾਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ,
ਉਹ ਮੈਂ ਅਜੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਓਵਰਆਲ ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਵਾਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਖੁਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਸ਼ੂਟਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੋਰਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਚਿਨ ਥਾਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਟੇਨ ਕੀਤਾ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਟਿਲ ਡੇਟ ਉਸਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਖੁਲਵਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਉਹ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਅਗੇਨ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਸ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਵਿਦਆਊਟ ਯੋਰ ਹੈਲਪ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। देखो आप बार बार वही चीज़ां पूछी जा रहे हैं। देखो लॉ इनफोर्समेंट एजेंसीज हमेशा कोऑपरेट आपस च करदियां ने, जिथे सानू भी बड़ी बार लोड़ पैंदी आ, पंजाब पुलिस की सानू हैल्प रहिंदी आ। सो एक मतलब ये तो एक जॉइंट एफर्ट हैगा। कोई क्राइम एक स्टेट का एक बॉर्डर दे विच तां रहिंदा नहीं गा, क्रॉस बॉर्डर एलीमेंट उहदे बहुत सारे हुंदे आ। सो तमाम लॉ इनफोर्समेंट एजेंसीज एक दूजे का सहयोग तो लैंदियां ने, करदियां भी ने। आई थिंक दिस इज़ इनफ। सारे क्वेश्चन हो गए ने। थैंक यू वेरी मच जी। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਜੀਐਸ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਪੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਆਪਰੇਟ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣੇ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਨੇਪਾਲ ਕੀ ਸੇਫਰ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੇ ਲਈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਨੇਪਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ।